ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್ವಜನರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು ನೋಡಲಿರುವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅಧ್ಯಾಯ 37-38 ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ, ಅಧ್ಯಾಯ 26 ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ, ಅಧ್ಯಾಯ 82 ಕೀರ್ತನೆ. Dear sisters and brothers in Christ Jesus, welcome you all to the episode of Bible in a Year. Today we will be reflecting on the chapters 37-38 of Exodus, chapter 26 of Leviticus, and chapter 82 of Psalms. Yes, my dear friends, coming back to the book of Exodus 37-38 chapters, we see construction of the tabernacle was on the process and its furnishing time. Yes, here there are three key themes: divine presence, especially there was Ark of the Covenant was established, lampstand was placed, and altar of the incense was ready for the Lord's worship. Yes, and all this symbolize that holiness of God, divine presence, and lampstand signifies especially guidance, and the Lord himself is the light. Yes, and second key factor, obedience. The Lord expected obedience from the people, not only from Aaron or Moses, even from the people, even from children, and all the young and old. And there was a sacred space maintained, given, especially the physical appearance of the Lord to the people. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರವನ್ನು ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ದೇವದರ್ಶನದ ಗುಡಾರ ಯಾಕೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ದೀಪಸ್ತಂಭ ಯಾಕೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಧೂಪದ ವೇದಿಕೆ ಯಾಕೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು, ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು, ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜನರಿಂದ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ದೇವರ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಹಳವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ 38ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ನೋಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ 38ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲಿಪೀಠದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆಯಲು ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ವಿಶೇಷ when we look into the context of 38th chapter, we see construction of the altar for burnt offerings and basin for cleansing or washing, and also we see the courtyard. These were all constructed for the people's use and for the worship of the Lord. Yes, and these were important for the worship, and these were created for the reverence to God and for the maintenance of the holiness of God. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ಅವರು ಕೇವಲ ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ದೇವರ ಈ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಆ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಮೀರಿದರು, ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಅವಿಧೇಯರಾದರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಅವಿಧೇಯ ಅವರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯರಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡುವಂಥ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಫಲಾನುಭವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅನುಗ್ರಹ, ಕೃಪೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾದ ಕೃಪೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಅವಿಧೇಯರಾದರೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾದರು, ಸಾವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು, ನೋವನ್ನು ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಹೌದು, especially when we look into the holiness core here in the chapter 26 of Leviticus, we see especially there are two categories. All those who obeyed God, they received blessings from the Lord, the promises of prosperity and peace, and all those who disobeyed God, they especially received curses from the Lord, and there was famine, diseases, suffering, and ultimate defeat in their lives. And finally, when they repented, and they were restored to health and life. Yes, my dear friends. And coming back to book of Psalms 82, we see three key themes here: divine justice, and psalmist pleads for God especially, and asks the judge to be always loyal and faithful to his people, to his clients. And human responsibility, and here every human judge has to defend the weak, the poor. And eschatological hope, especially every human looks for God's glory, God's judgment. Even though human may fail, but God will never fail. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು 82ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಕೀರ್ತನೆಕಾರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ ಸತತವಾಗಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಡು. ಮನುಷ್ಯರಾದ ಈ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಮಗೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿಗಳನ್ನು ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಭರವಸೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾದು ನಿಂತರೂ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ, ಆದರೆ ದೇವರು ಉತ್ತಮವಾದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡೋರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಚಿಕೆಯಾಗಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಿತನ, ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ.